सानू तो पता नहीं, पर असीं बुक तां करा रहे हैं, साडे पिता जी कराया करते सन, साडे दादा जी कराया करते सन। इन्हां दिनां दे विच वो रीत बन गई जी, साल का एक अखंड पाठ साहिब, एक लंगर। यह है मिथ, यह है रीत। इस मिथ, इस रीत दे विच असीं चिंतन खो दिता है। चिंतन कित्थे है जी? जो गुरु साहब ने सानू बाणी दे विचों हर का बिलोवना, बिलोवो मेरे भाई, सहज बिलोवो जैसे तत न जाई। गुरु तेग बहादुर साहब जी के श्लोक ही लै लीए आपां, परिवार भज भजा के बहुत औखा पहुँचता जी, बहुत औखा। कमाल ही हो जाती है कदों, जदों 9वें मेले के श्लोक होने हैं, बहुत औखा पहुँचता जी। तैयार त्यूर हो के ना जोर ला लू के, फिर भी इशारा रुक जाओ जी, फुफड़ जी आ रहे, रुक जाओ। फिर वो भाई साहब जी बैठे ने, बहुत औखा पहुँचता जी परिवार। फिर गुरु तेग बहादुर साहब जी के श्लोक शुरू होंदे ने, गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म कारत की। वो गुरु साहब सानू कह रहे ने, भाई कमाल हो गई, 3 दिन मैं तेरे घर बैठा रहा, तू किधर रहा, तू किधर रहा भाई? गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म कारत की। फिर आप अपने विषय ते आइए, दोहरा बल छुटक्यो बंधन परे, बल छुटक्यो बंधन परे, चिंतन छड़ दिओ। बल की है साडी एनर्जी, साडे चंगे थॉट्स, जिहड़ा बल गुरु नानक जी दे कोल है, जिहड़ा बल तुसीं एक पल ही सोचो, इतिहास सिर्फ पढ़ो ना, इतिहास विचों एहसास पैदा करो। असीं एक दिन अपनी कार दे विच पानी रख के, ठंडे दीयां बोतलां रख के, लंच रख के, थां थां दे उत्ते होटल ने, मोबाइल कोल है, सब कुछ कोल है, कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती जी। रिश्तेदारी च जाके आए हैं, घर वापस पहुँचे हाँ, किन्ने टेंशन विच हुंदे आ, किन्नियां नाल घर च असीं झगड़ा पा लैंदे आ, चिंता दे विच आ जांदे आ। हुण सोचो गुरु नानक महाराज, वो किसी रिश्तेदारी च थोड़ा मिलण गए सी, वो किते सवेर नूं जाके शाम नूं वापस परत आए सन। साधन की सी? पैदल। राह दे विच की सी? सानू ते आपां ते लोकेशन ला ली, इन्ने किलोमीटर जाया, ये वाला होटल है जी, उत्थे लंच करांगे। महाराज दे कोल किहड़ी लोकेशन है भी ये जिहड़े लंगर च कदम रखिया, की पता 2 दिन जंगल खत्म ही ना हो गए, की करांगे? गुरु साहब कोल बल सी, बल। कोई गल नहीं, चिंतन सी, चिंतन। चिंतन करना है, सोचना है चंगा, रिजल्ट निकलणगे, कोई गल नहीं। चलते हैं, सानू मुश्किल कोई आउंदी नहीं, चिंता विच तां भी फसे आ। गुरुआं दे इतिहास पढ़ लो, दुनिया दीयां सारियां मुश्किलां मानो गुरु साहिबां नाल ही वापरियां, पर चिंता तां भी नहीं। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज, आपां उसे श्लोक दोहरे ते आवांगे, थोड़ा जिहा ध्यान दिओ। बल छुटक्यो, तुसीं पढ़िया बहुत वार है, सुनिया बहुत वार है, थोड़ा जिहा आपां अर्थां दे नेड़े होईए, नाले अपना अज दा विशा भी बनदा है। बल छुटक्यो, चिंतन छड़ दिता, एनर्जी, थॉट्स, ताकत, फुरना। कई बार ऐसा होया, पाठ करते हैं ना, पाठ करते हैं ख्याल आता है, अज तो बाद मैं अमृत वेले भी उठांगा, पाठ करते अज तो बाद मैं शराब भी छड्डी, समझो अज तो बाद मैं चंगा कुछ, किन्ने थॉट्स आने उदों ही उत्थे रह जाते हैं। साडा बल एडा पकड़ मजबूत नहीं आती, साडा चिंतन एडा ताकतवर नहीं है। महाराज कहते बल छुटक्यो, जदों चिंतन खत्म हो गया, चिंता ने तुहानूं दब लेना है। बंधन परे कछु ना हो तो पाए, कुछ नहीं होना। जिहड़ी चीज़ साडे नाल वापरी भी नहीं, फिर सानूं उहदी चिंता हो जानी है। सब तो वड्डा डर मन्निया जाता है धार्मिक सोच विच, आम समाजिक जीवन की, मनुखता की सोच विच मौत का डर सब तो वड्डा डर मन्निया जाता है जी, मौत का डर।
ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੇ ਮੜੀਆਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ। ਮੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੜੀਆਂ ਮੂੰਹ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਡਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਣਾ ਸਭ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਚਿੰਤਾ ਉਹਦੀ ਕਰੋ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੰਤਨ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਬੇਸ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਚਾਅ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰੀਏ ਬਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ, ਮੌਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਸੁਖੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੀ ਏਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਕੱਢ ਲਏ ਨਾ, ਉਨੀ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਜੀ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਉਮਰ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੇਖ ਲਏ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੇਖ ਲਏ, ਪੋਤਰੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਪੋਤੀਆਂ ਵੇਖ ਲਏ, ਉਹ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮੌਜ ਹੈ ਜੀ, ਮੌਜ। ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਬਈ, ਮੌਜ ਹੈ, ਮੌਜ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਤ ਦਿਸਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ 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 ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਆਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬਲ ਸੀ, ਚਿੰਤਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ ਬੰਧਨ ਪਰੇ, ਅਰਥ ਨਾਲ ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ, ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਧਨ ਪਰੇ, ਚਿੰਤਾ ਆ ਗਈ। ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਤ ਉਪਾਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰ, ਗਜ ਜਿਉ ਹੋ ਸਹਾਏ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਗਈ ਕਿ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਤੇਂਦੂਏ ਨੇ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਤੇਂਦੂਏ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹਾਥੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੇ ਦੌੜ ਦੌੜਾਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਥੀ ਤੇ ਤੇਂਦੂਆ ਐਡਾ ਕੁ, ਹਾਥੀ ਐਡਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਅਸੀਂ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤੇਂਦੂਏ ਸਾਨੂੰ ਗਰਸ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਾਦਸੇ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਹਿਮ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਰੋਣੇ। ਰੋ ਕੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਗਈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਹਿਮ ਸਾਨੂੰ ਗਰਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇਂਦੂਏ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਡੇ ਹਾਥੀ ਵਰਗੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਸੋਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਛਡਾ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਨ ਕਰਕੇ ਹਾਥੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਕੂਲ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਲੰਚ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਟਿਊਸ਼ਨ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੇਮ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੁਝ ਪਰੋਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਉਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਆਪੇ ਘਾਹ ਉੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਖਲਾਰਾ 2 ਦਿਨ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਖਲਾਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚਾੜਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਟੂਟੀਆਂ ਲਾਓ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ, ਕੋਈ ਪੰਪ, ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ, ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕੋਈ, ਤੇ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮਨ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਕੰਮੇ ਨਾ ਲੱਗੋ, ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਨ ਕਰੋਗੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਓਗੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਓਗੇ। ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਚ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਸਰੀਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ, ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਘਰ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਵਪਾਰ 'ਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਘਰ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਮਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਨਰਜੀ, ਚਿੰਤਨ, ਚੰਗੇ ਥੋਟਸ ਛੱਡ ਦੋਗੇ, ਬਲ ਛੁੱਟ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਬੰਧਨ ਭਰੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਗਏ, ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋ ਤੋ ਪਾਏ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲੋ, ਵੀਰਵਾਰ ਬਦਲੋ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਬਦਲੋ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਿੰਤਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਨਰਜੀ ਖੁਦ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਥੋਟਸ ਕੁਝ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਚਿਤਵਨਾ, ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਜਪਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਇਹੀ ਤੇ ਅਰਥ ਸੀ ਨਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਤੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਦੋਹਰੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਜੀ, ਬਲ ਛੁੱਟ ਗਿਓ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲ ਹੁਆ, ਐਨਰਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਚਿੰਤਨ, ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਉੱਠ ਸ਼ੇਰਾ, ਉੱਠ ਮਣਾ, ਉੱਠ ਮਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਹਾੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖੜ ਖੜ ਮੈਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਲਈ, ਕਿੰਨੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ, ਛਕਾ ਦਿੱਤੇ, ਪੈਕ ਕਰ ਲਏ। ਉੱਠ ਮਨਾ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਚੱਲ ਵੀ ਉੱਠ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਬਲ ਹੁਆ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੰਘ। ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੱਕ ਨੂੰ ਗੱਠ ਮਾਰ ਲਈ, ਕਮਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 1699 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਤਰਪ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ। ਦਾਨਾ ਜੀ ਰਬਾਬ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਵਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਰਾਜੇ ਝੂਠੇ ਹਨ, ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓਗੇ? ਸੱਚੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਤਿਆਰ ਹੋ? ਬਲ ਹੋਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਲ ਹੋਆ, ਚਿੰਤਨ, ਤਿਆਰ ਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਈਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਟੈਸ਼ਨ। 2-3 ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਝਗੜਾ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਪੜੋ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਰੇਤਲਾ ਇਲਾਕਾ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ, ਉਸ ਪੈਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਬਤ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਚਲੋ। ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਕੰਡਾ ਖੁੱਭ ਗਿਆ, ਰੱਬਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋਣੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਾਡੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹ ਬਣਿਆ। ਉਨਾ ਵੱਡਾ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਚਲੋ। ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਲਟਕਾਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਉਦਾਸ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੀਰੀਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਲੇ ਟੀਵੀ 'ਚ ਸਟਾਰ ਪਲੱਸ ਦਾ ਨਾਟਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ YouTube ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਸਟਾਰ ਪਲੱਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਐਡੀ ਚਿੰਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮਮਟੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, 2 ਪੁੱਤ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। 2 ਪੁੱਤ ਕਿੱਥੇ ਹਨ, ਉਹ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਰ ਵੱਜਿਆ ਛਾਤੀ 'ਚ, ਨੇਜਾ ਗੱਡਿਆ ਛਾਤੀ 'ਚ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜ਼ਖਮ ਪੈ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸੱਟਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਸੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾੜੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਉਮਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉਮਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਲ ਹੋਵਾ ਚਿੰਤਨ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਧੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਹਾਏ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰੀਅਲ ਸਟੋਰੀ ਮਮਟੀ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਿੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਬਲ ਹੋਆ। ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ 2 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭਾਈ ਸੇ ਵਿਛੜ ਕਰ ਮੁਝੇ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਆਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਤਕਾ ਮੈਂ ਭਾਈ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਮਾਲਾ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਆ ਗਏ। 2 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਬਚਾ ਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਲ ਹੋਵਾ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ। ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ 42 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਿਤੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਮਾਨੋ ਰੱਬ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਰਚੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਪਾ ਦਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਆ ਜਾਣ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਲਾਈਫ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰੀਏ, ਜੋੜੀਏ। ਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਂ, ਚਿੰਤਨ ਕਰਾਂ। ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਬੇਰਾਮੇ ਸਨ, ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਹਨ, ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁੱਟੇ, ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ, ਰਸਤੇ ਲੱਭ ਲਏ। ਤਰਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ, 3 ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਮਿਲ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਕਰ, ਫਿਰ ਗੜ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਰੌਣਕਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਤਮ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਬਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਥਾਪੜੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਿੱਖਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁੱਟੇ, ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੰਧਨ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਥੋਟਸ ਸਨ ਵਿਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 2-3 ਦਿਨ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨਰਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਥੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੱਛ ਨਾ ਹੋ ਤੋ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁੱਟੇ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਕਿਛ ਹੋ ਤੋ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚੱਲ ਤੇ ਸਹੀ, ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। 62 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਮਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਮਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਹਾਵੀ ਰੱਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਹੈ, ਕਾਰ ਦੇ ਟਾਇਰ ਹਨ, ਕਾਰ ਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹੈ, ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੇ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਸੂਰਵਾਦ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਾ ਟਾਇਰ, ਨਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ, ਨਾ ਲਾਈਟ, ਕਸੂਰਵਾਦ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਡਰਾਈਵਰ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਧਨ ਹੈ, ਡਰਾਈਵ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਨ। ਮਨ ਦੀ ਕੋਈ, ਮਨ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖੋ, ਮਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਰੋਆ ਰੱਖੋ, ਮਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਰ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ 62 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਦੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇਹੋ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਈਸ਼ਰ ਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਜੱਸੂ ਜੀ, ਬੜੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਮਰੂ ਨਥਾਵਾਂ, ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ, ਪਾਣੀ ਢੋਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚੋਗੇ, ਨਵਾਂ ਚਿਤਵੋਗੇ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਜਾਣੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ 62 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜੀ, 73 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਏਡੀ ਮਿਹਨਤ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਨਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਨਾ ਦਾਤੂ ਜੀ, ਨਾ ਦਾਸੂ ਜੀ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਗੱਦੀ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। 73 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ
ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸੋਚੋਗੇ, ਚਿਤਵੋਗੇ, ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਣਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ, ਦੋਸਤ ਦਾ ਮੈਂ ਦੋਸਤ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਲਿਸਟ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੰਬੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਟੈਚ ਕਰਨਗੇ, ਜੋੜਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨਹੀਂ ਫਲਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ 'ਚ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤ ਨਾ, ਕੋ ਕਹੈ ਬੇਤਾਲਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਮਰੂ ਨ ਥਾਵਾਂ, 73 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ, ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਢੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ, ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਵਾਈ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ? ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ? ਘੂੰਗਣੀਆਂ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਹੋਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ, ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੇ ਸਵਾਰਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਹੋਰ ਸਨ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ, ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥੋਟਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਾਈਏ, ਚਿੰਤਨ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚਿਤਵਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਚਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੀ ਬਾਲੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਗਰਾਊਂਡ ਖਾਲੀ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਰੋਗ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖਾਲੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਰੋਗ, ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੌੜੇ ਦੌੜੇ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਨ ਹਟ ਕਰ ਆਰਜਾ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਕਰ ਵਥ, ਸੁਰਤ ਸੋਚ ਕਰ ਭਾਂਡਸਾਲ। ਸਭ ਕੁਝ ਭਰਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੰਤੋਖ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਬਰ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਣ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਉਹ ਆਪੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ ਦੁੱਖ ਰੋਕਾ, ਉਹ ਆਪੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ, ਸਮਾਪਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲ੍ਹੋ ਗ੍ਰੰਥ, ਲੈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਨੇ ਸਭ ਪੰਥ, ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰੰਥ ਖੋਲ੍ਹਾ, ਲੈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਮੁਖ ਬੋਲਾ, ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੰਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਵੀ ਮੱਸਿਆ ਕਦੋਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਪੰਚਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਜ਼ੀ ਮੁੱਲਾ ਵੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਪੁੱਛਣ ਫੋੜ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ,
ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥੋੜਸ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੰਡਿਤ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਭਟਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਕੁਛ ਘਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਯਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀਏ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ।